میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک، اور آج میرے ساتھ محمد حفیظ اللہ صاحب ہیں. ان سے بات کریں گے. ان کی ایک ٹرسٹ ہے، اپنے ٹرسٹ کے ذریعے کافی لوگوں کا خدمت کر رہے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹرسٹ کیا کیا کام کرتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو آنے کے لیے. نوازش. سر یہ بتائیے کہ آپ نے ایک ٹرسٹ کھولا ہے، یہ ٹرسٹ کس کے نام سے ہے اور اس کے ذریعے آپ کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد رسول اللہ رسول الکریم اما بعد. یہ جو ٹرسٹ ہے میرے مرحوم والد سی عبدالعزیز صاحب کی جانب سے میں نے یہ ٹرسٹ کھولا ہے. ان کی خدمت بہت سارے تھے علماء دین کے حق میں، انہی سے میں نے سیکھا، انہی کی بدولت میں جو ہے علماء دین کے حق میں جو ہے خدمت کے کرنے کے لیے آگے بڑھا. اچھا، تو یہ بتائیے سر آپ کہاں کے رہنے؟ بنگلور پراپر آپ بنگلور کے رہنے والے؟ ہم جو ٹمکور ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں، 45 ایئرس سے زیادہ ہو گیا بنگلور میں ہم آ کے، اور قریب 48 ایئر سے بنگلور میں ہم رہتے ہیں. اچھا، تو یہ جو ٹرسٹ ہے، یہ ٹرسٹ کے ذریعے آپ نے سننے میں آیا ہے کہ علماء کے لیے خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے گھر بنا کے دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ پورا پلان کیا ہے ذرا بریف میں بتائیے. البتہ سی عبدالعزیز ٹرسٹ کی جانب سے ہم کافی لوگوں کو خدمت کرتے آ رہے ہیں تقریباً 18-19 سال سے. ابھی حال ہی میں جو پینڈیمک ہوا 2 سال پہلے، اس میں جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک غور و فکر پیدا ہوئی میرے دل میں. علماء دین جو ہے ہمارے دین کے علم بردار ہیں، الحمدللہ انہی سے دین جو ہے پھیلتا ہے پھولتا ہے. جب پینڈیمک میں سارے مسجد دنیا کے بند ہو گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تک بند ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء دین کی خدمت لے لیا. علماء دین کے لیے مسجد کھلی تھی اور ہمارے لیے مسجد بند. اس میں یہ سمجھ آ گئی کہ ہم مصلی جب علماء دین کی خدمت نہ کیا، اس کی وجہ سے یہ سزا ہے. اگر ہم دین کے علم برداروں کی، دین کو پھیلانے والے، اللہ کو جو پسند کرتے ہیں، اللہ کی دین کو جو ہے بتلاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھاتے ہیں، ایسے علماء دین کی ناقدری کی وجہ سے آج جو ہے یہ وبا شاید پھیلی ہوئی ہے. یہ میرا منصوبہ تھا. اس لیے میں نے غور فرمایا کہ کہیں مسجدوں میں جو ہے تالا لگ چکے تھے، صرف امام اور مؤذن کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھا جاتا تھا، اور علماء دین کو جو بھی وہاں پر حفاظ ہیں اور جو بھی وہاں پر مؤذن ہیں، ان کے جو ہے ایک جو سیلری تک نہیں ملتی تھی. بڑا خستہ حالت تھی، گزران ہونا مشکل تھا. ایسے صورتحال میں میرا توجہ ادھر ہو گیا، تو میں نے جا بجا دیہات میں، گاؤں میں جا کے دیکھا تو مؤذنوں کو، حفاظ کو، اماموں کو ایک راشن کٹ بانٹنے سے شروع کیا میں نے. تو البتہ یہ ہوتے ہوتے 2 سال سے آگے بڑھ گیا، اور میرا جو ذہنشی بہت سٹرانگ ہو گیا کہ علماء دین کی ہماری خدمت ضرورت ہے. ایک مصلی بن کے میں نے علماء دین کی خدمت کر رہا ہوں، البتہ نہ کوئی پاپولیرٹی کے نہیں اور نہ تو کوئی عہدے کے لیے نہیں. مجھے صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے علماء دین کی خدمت کرتے ہوئے. اس لیے میرے دانے درم سخت نے اپنے طرف سے جو بھی میں نے حلال کمایا ہے میرے پسینے کی بن سے، وہ علماء دین کے حق میں، مشائخوں کے، موزونوں کے، دینداروں کے حق میں خرچ کرنے کے لیے میں آگے آیا ہوں. جی، تو یہ پلان کیا ہے؟ کب تک کچھ گھر آپ دے رہے ہیں؟ تو کیسے صورتحال ہے؟ مطلب آپ اپنی زمین لے کر اس کو بنا رہے ہیں، کیا پلان کیا ہے؟ جب میں نے علماء دین کے حق میں خدمت شروع کی، مسئلے سامنے آئے. ایسا ہے کہ جب بھی کوئی ایک امام، ایک مؤذن مسجد میں طے ہو جاتا ہے عبادت کے لیے اور خدمت کے لیے، اس کو یہ گھر بھی نہیں دیتے. اگر گھر دیے تو کوئی کونے میں یا سنڈاس کے پاس، یا کوئی ایسا خستہ حالت کا گھر ٹوٹا ہوا، ایسی صورت میں امام وہاں پر گزارا کرتے ہیں. جو امام دین کے علم بردار ہیں وہ ان کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن ہم ان کو جو ہے ایک گھر بھی فراہم نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ان کی سیلری سے ان کا گھر گزار چلنا مشکل ہے، تو کہاں سے کرایہ بھر سکتے ہیں؟ اگر وہ باہر گئے تو کہاں گئے؟ تو ایسی صورتحال میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ہدایت ہوئی کہ علماء دین کے حق میں کچھ گھریں بنائے، جتنی میری طاقت ہے اس سے بڑھ کے کرنا بول کے میں نے آواز اٹھائی. سب سے پہلے میری نظر جو ہے وقف بورڈ کے اوپر گئی، کیونکہ میں 90 سے 93 94 تک جب ہمارے ثابت جو ہیں مرحوم یحییٰ صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں جو وقف بورڈ کے جو ہے منسٹر تھے، اس صورتحال میں مجھے بنگلور سٹی کا جو ہے، اربن کا جو ہے، مجھے وقف پریزیڈنٹ بنایا گیا. اس شارٹ مدت میں نے دیکھا کہ 100 200 400 800 ایکڑ سے زیادہ زمین بنگلور میں جو ہے موجود ہے وقف کے ڈپارٹمنٹ میں.
क्यों नहीं ये जो है ये डिपार्टमेंट से हम जो लीज पे ज़मीन लेके, फ्री लेने की भी नहीं, हम गवर्नमेंट से मांगने का भी नहीं, लीज पे हमारी खुद की पुरखों की जायदाद वक्फ में सरमाया किया गया है, ये हमारे दीन के लिए, दीन के रहबरों के लिए, मुसलमानों के लिए ये जो जगह वक्फ है उसको हासिल करें, लीज दे के हासिल करके वहाँ पर छोटे मकानात बना के दे दिया जाए। आपको क्या वक्फ बोर्ड से उम्मीद है? क्योंकि वक्फ बोर्ड में इसी खास्ता हाल है, आपको मालूम है क्या हाल है, वहाँ पे खुद लोग चोरी करके चीज़ों को खा पी रहे हैं, तो आपको कुछ उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड आपको ज़मीन देगी ऐसे काम के लिए? देखो, हम अलबत्ता किसी हुकूमत पे दोष देना नहीं चाहते, इससे पहले भी हुकूमत कहीं आए लेकिन कोई भी जो है मुसलमानों को पूछने वाला नहीं। अलबत्ता थोड़ी बहुत मदद हो गई है, हम उनको जो है गलत ठहराना वो गलत होता है। हम मुसल्ली अगर एक हो जाए, हमारे दाने दर में सख में जो है इनके खिदमत में लग जाए, वक्फ बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आगे आएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड को कोई खोने की चीज़ नहीं है। अलबत्ता वक्फ बोर्ड की जगह हम लेके लीज देते हैं, वो गवर्नमेंट को जो है उसका मुनाफा होता है। ये स्कीम को जो है अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी जो है मालूमात है, इसे वेलकम करेंगे डिपार्टमेंट। अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड का जो प्लान है वो प्लान ए आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, वो आपके बात पे नहीं आते हैं, तो आपने कुछ प्लान बी बनाए हैं कि अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा? पहला नंबर 1 प्लान जो है वक्फ बोर्ड से हम ज़मीन लीज पे मांगना, अलबत्ता कानूनी तरीक़े से भी ये सही है। जो कानूनी तरीक़ा सही होता है उसे हर सरकार अपनाना उनका फ़र्ज़ होता है। इसके बावजूद भी अगर वो ज़मीन ना दिए तो बदकिस्मती हमारी है। अब क़ानून को क्या दोष दिए, देना ज़रूरी है, हर एक नागरिक का, हर एक सिटीज़न का वो ख्याल रखना चाहिए। बल्कि हम अपनी जायदाद वक्फ की मुसलमानों के लिए दिया है। अब वो हस्दा से ये ज़मीन आई है, बुज़ुर्गों से आई है, शहंशाहों से आई है, अगर वो जगह अगर ना दिए बोले तो वो उनकी ज़्यादती है, वो उन्होंने जवाब दे लेंगे। बहरहाल प्लान बी में हम दूसरा कदम उठाएंगे। अगर वो सूरत हाल में 50 एकड़ पूछे या 10-20 दे दिए तो भी चलो जायज़ है, अगर ना दिए तो प्लान बी में हम कहीं भी एक जगह हम ख़रीदेंगे और उलमाए दीन के हक़ में हम ज़रूर जो है हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। जी, तो आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि जो आप घर बनाएंगे तो ये मान लीजिए वक्फ बोर्ड की होते हैं लीज पे रहेगा, तो एक टाइम के लिए रहेगा, तो डेफिनेटली ये जो मकान है वो उलमा का परमानेंट नहीं होगा, तो क्या ये लोग जब तक इमामत करते रहेंगे ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? आप जानते हैं फरहान साहब, किसी का परमानेंट मुकाम दुनिया में नहीं है, आर्जी है दुनिया। 39-40 ईयर्स का जो लीज अगर हमें मिला तो एक जनरेशन उसमें वो एंजॉय करेगी, उसमें मकान के लुत्फ़ उठाएगी, उसके बाद लीज का रिन्यूअल पीरियड होगा। आर्जी तौर पे आज का जो माशरत है बड़ा खस्ता है, घर घर में तंगी है। ऐसे सूरत हाल में एक छोटा आशियाना अगर उनकी खिदमत में हम बना दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी फैमिली, बच्चे बच्चे आइंदा नस्ल भी दुआ करते रहेगी। खुद्दामुल उलमा एक ऐसी जो है एक एसोसिएशन है, एक फाउंडेशन है, ये उलमाए दीन के हक़ में ही काम करेगी। बस वही मेरा इरादा है, वही मेरा मौजू है, उसी पे मैं चलूँगा इंशाअल्लाह। खुद्दामुल उलमा सबके खिदमत में, उलमाए दीन के मशाइख मौज़न की खिदमत में, और जो है सज्जादों की खिदमत में, जो अल्लाह वालों की खिदमत में खड़ी है, खड़ी रहेगी, और ये सिलसिला मेरे साथ साथ मेरे आने वाले जनरेशन भी करते रहेगी। तो हफीज़ुल्लाह से एक चीज़ और बताइए कि ये जो आपका ट्रस्ट है इसमें कौन कौन उलमा जो हैं आपके साथ शरीक हैं और आपका साथ दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुद्दामुल उलमा जो फाउंडेशन है उसमें कहीं उलमाए दीन शामिल हैं। वो उलमाए दीन की ये जो है एसोसिएशन है, उसमें जो है मौलाना मुताहिर सिराजी साहब हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो मुफ्ती मौलाना उज़ैर साहब क़ासिमी वो जो है स्पोक्स पर्सन है। अब रहा मौलाना लतीफ़ हज़रत हैं। ऐसा कहीं उलमाए दीन 11 जो है मेंबर्स की एक एसोसिएशन बना रहे हैं, फाउंडेशन, और उसके साथ साथ एडवाइजरी कमेटी में उलमाए दीन, चोटी के उलमाए दीन साथ हैं। उन्हीं के ज़ेर निगरानी में क़ानून को मानते हुए, इस्लाम के क़ायदे क़ानून को जानते हुए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हफीज़ुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पे जानकारी देने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।